يادي صلى الله وسلم عليه. بشرى لنا إن المنازل العنا وفلهنا والدهر أنجز وعده والبشر والضحى معلنا. بشرى لنا إن المنازل العنا وفلهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا إن المنازل العنا وفلهنا. بشرى لنا إن المنازل العنا وفلهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. بشرى لنا إن المنى للعنا وفلهنا والدهر أنجز وعده أضحى معلنا. بشرى لنا إن المنازل العنا وفلهنا. بشرى لنا إن المنازل العنا وفلهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. يا روضة الهادي شفيع وصاحبي والباقي. يا روضة الهادي شفيع وصاحبي والباقي. واكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا. واكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا. بشرى لنا إن المنازل العنا وفلهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا إن المنازل العنا وفلهنا. بشرى لنا إن المنازل العنا وفلهنا والدهر أنجز وعده والبشر أوضح معلنا.
اللهم صل عليه. على النبي اللهم صل عليه. بحر الظلام صل وسلم يا سلام على النبي بحر الظلام والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا بشرى لنا إن المنى لنا وفلهنا ودار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا إن المنى لنا وفلهنا بشرى لنا إن المنى لنا وفلهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. الفاتحة. حمد شتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعدد كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره وبركاته في دارين آمين رب العالمين. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa mengajarkan kepada umatnya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Kasih apa tu kalau kita? Siapa tak kita bagi kita? Ni bagi kita. Siapa tak bagi kita? Tak ada. Bagi semua yang tak dapat lagi. Ada. Mami dapat. Mami dapat dah. Dapat dah. Baman lagi baman. Aswad tak ada. Tak. Bagi. Tak. Bagi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muka surah apa? Surah 4. Tengok ke hadis. Surah 4. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa mengajarkan kepada umatnya. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berdoa dengan doa ini.
Dan doa Rasulullah SAW ini adalah Allah SAW Muhammad untuk mengajarkan umatnya, mencontohinya. Karena Nabi SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Di Quran kan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri kamu, sungguh bagi kamu hai umat, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah. Ikutan yang baik, contoh yang baik. Allah Subhanahu. Uswah ini maksudnya apa? Uswah, tidak uswah, ada qudwah. Kenapa Allah tak kata qudwatun hasanah? Allah kata uswatun hasanah, bukan qudwatun hasanah. Karena kalau qudwah itu ikut Allah senang contohi, ikut. Kalau uswah pun kita contohi, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beza qudwah dengan uswah. Qudwah itu bagi orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah, melihat tingkah laku Rasulullah, dan depa terus ikut dengan cara melihat, ikut dengan cara Allah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok kebaikan Rasulullah buat, mereka ikut. Itu panggil qudwah. Macam kita dengan guru, kita duduk sahabah, duduk rapat untuk guru, khidmat untuk guru, duduk pondok untuk guru, keluar dengan tok guru pergi mana saja, bergaul dengan tok guru, dia panggil qudwah. Kita qudwah dengan guru. Qudwah dengan guru maksudnya apa? Kita duduk, kita ikut, kita cinta kasih pada dia, kita ambil akhlak daripada dia, ambil ilmu, ambil nasihat, dan kita perbaiki diri kita dengan cara kita mengikuti dia, mencontohi dia. Itu panggil qudwah. Kalau uswah, tak tengok orang boleh ikut. Tak kira kita dengar ke, orang cerita ke, kita baca ke tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita boleh ikut. Ikutan yang baik. Sebab Allah tak sebut qudwatun hasanah. Kalau Allah kata dalam ayat ini, laqad kana lakum fi Rasulillah qudwatun hasanah. Kalau qudwatun hasanah maksudnya hanya sahabat saja yang boleh ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang lain tak boleh ikut lah. Karena qudwah syarat dia mesti jumpa, mesti lihat, mesti saksikan. Kalau uswah tak semesti saksikan, tak semesti lihat. Uswah ini baca, tahu, kita belajar daripada ilmu, baca hadis, guru cerita tentang Nabi Muhammad, kita pun ikut Nabi Muhammad, itu uswatun hasanah. Maksudnya apa? Ini ayat Quran, keluar biasaan ayat Quran. Setiap ayat dan kalimah yang ada dalam Al-Quran itu membawa maksud yang sangat istimewa dan sangat Allah Muhammad yang sangat jelas, dan tidak ada sikit pun perkara-perkara yang meragukan dan juga ketidaksempurnaan. Semuanya sempurna. Quran uswatun hasanah. Maksudnya sahabat sendiri ataupun bukan sahabat, orang yang hidup selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat, semua boleh ikut Nabi. Uswah. Uswah ni tengok ke tak tengok ke, ataupun dengar saja ke, orang cerita ke, kita ikut, itu uswatun hasanah. Itu uswatun hasanah. Okey ya. Allah senang. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW berdoa, dan Nabi doa ini untuk contohkan pada umat dia, supaya kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu contoh yang terbaik. Dan bukanlah, dan ini juga menunjukkan sifat yang adalah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat kehambaan, sifat tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat hamba kepada Allah Subhanahu wa taala macam ni. Nabi doa apa tengok? Allah SWT. Allahumma inni a'udzubika min la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Padahal tidak ada semua ini pada Nabi SAW, tapi Nabi minta lindung. Nabi takut perkara ini berlaku pada Rasulullah, walaupun tidak akan berlaku. Dia maksum. Dia adalah kekasih Allah, Habibullah yang paling agung. Arti maksud apa dengar doa ni? Nabi doa tiap-tiap hari. Selalu Nabi doa. Artinya, Allahumma inni a'udzubika min la yanfa'. Wahai ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Nabi tak mau ilmu yang tidak manfaat dapat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta lindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak manfaat. Allah SWT. Seperti mana Rasulullah minta lindung daripada syaitan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allah SWT. Idza fa imma yanzaghannaka minasyaitanir nazghun fasta'idz billah. Allah SWT. Itu ayat Quran kan. Syaitan datang ganggu kamu, sud kamu, nak apa-apakan kamu. Allah SWT. Fasta'idz billah, minta lindung pada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qara'tal Quran fasta'idz billahi minasyaitanir rajim.
Apabila kamu nak baca Quran, kata Allah SWT, minta lindunglah Allah SWT daripada syaitan yang dirjam. Itu ayat Quran. Allah SWT Muhammad. Seperti mana Nabi SAW minta lindung kepada Allah daripada syaitan, walaupun syaitan tidak akan mengganggu Rasulullah SAW. Seperti itu juga Nabi minta lindung supaya Allah SWT tidak datang pada Nabi SAW dan tidak ada pada Nabi SAW ilmu yang tidak manfaat. Nabi tak mau satu pun ilmu tidak manfaat. Nabi minta lindung, minta Allah lindungi Allah SWT. Nabi tak mau ilmu yang tidak manfaat. Sedangkan Rasulullah tak mungkin dapat ilmu yang tidak manfaat, karena semua ilmu bermanfaat. Kerana Nabi SAW diturunkan wahyu kepada dia, ilmu wahyu. Ilmu Rasulullah bukan baca buku orang, bukan baca paper, baca artikel, bukan baca novel. Itu bukan ilmu Rasulullah SAW. Ilmu Rasulullah SAW wahyu daripada Allah SWT. Adakah yang tidak manfaat daripada Allah? Tidak. Tapi Nabi minta lindung daripada ilmu yang tidak manfaat. Maksudnya bahayanya ilmu tak manfaat. Bahaya tu, nak abang tahu bahaya tu, dahsyat ilmu tak manfaat ni. Yang duk jadi celaru sehari dua ni, bergaduh sampai sama-sama orang berilmu bergaduh, berdebat, saling menghina, masing-masing mengatakan pemikiran yang paling betul, sampai menghina orang yang tidak sama pemikiran dengan dia. Ini ciri-ciri orang yang dapat ilmu tidak manfaat. Mereka buat fitnah pada masyarakat. Allah SWT. Ada mereka itu akan menghancurkan keamanan masyarakat. Seperti Nabi SAW sebut dalam satu hadis, akhir zaman nanti akan muncul khutabaul fitnah. Apa itu khutabaul fitnah? Penceramah yang buat fitnah. Bila dia cakap depan live, depan Facebook, dia cakap di kampung-kampung, dia cakap di masjid, orang gaduh semua. Orang bertengkar. Allah SWT. Jadi panas isu tu. Allah SWT. Tapi ulama yang soleh, yang dekat dengan Allah, yang ikut sunnah Rasulullah, berdakwah cara Rasulullah, dia cakap, dia nasihat, orang makin bersatu, orang makin saling menghormati, saling kasih sayang. Tapi akhir zaman, hakikatnya yang menyampaikan ceramah kadang-kadang dia mencelarukan lagi masyarakat, pecah belah lagi, saling memfitnah, bahkan saling menghukum, saling mengkafirkan pula sama masyarakat. Saling mengkafirkan, saling mengatakan, saling mensyirikkan, saling mengeluarkan orang daripada Islam, keluarkan orang daripada Islam, keluarkan orang na'udzubillah min dzalik. Khutabaul fitnah muncul di akhir zaman. Dulu penceramah zaman dulu, yang zaman bukan zaman fitnah macam dahsyat macam hari ni. Dulu kalau penceramah, ceramah okey, semua orang boleh amal elok, semua aman, semua saling menghormati, amal soleh. Hari ni ilmu ceramah dia lebih kepada nak pecahkan orang, lebih pada nak menghancurkan hubungan baik sama manusia. Khutabaul fitnah muncul akhir zaman. Okey, Allah SWT. Kalau khutbahnya di masjid-masjid, khutbah dia nak angkat kumpulan dia. Akhirnya orang yang tak setuju dengan kumpulan dia dihina, dihentam di atas mimbar. Sampai orang yang tidak sefaham dengan dia, tidak sekumpulan dengan dia, mengatakan apa? Kami tak mau masjid ni, kami duduk masjid lain. Tak guna punya khutbah, hentam kami. Nampak? Sedangkan banyak lagi perkara kita boleh bercakap untuk menyatukan umat Nabi SAW. Okey, ya, walaupun kita benak, tapi kita kena ingat silaturahim pun sangat penting. Al-Imam Ibn Arabi mengatakan, demi menjaga silaturahim, kata Imam Ibn Arabi, kamu boleh mengakui tipuan saudara kamu kepada kamu demi menjaga silaturahim. Akhlak yang halus. Contoh, Allah SWT Muhammad. Tadi saya pergi contoh, lalu depan Masjid Ihsan, tengok ada seorang budak kona baring, sampai ambil duit 5 pound contoh. Kona sampai ambil duit 5 pound, masya-Allah. Lawan siapa boleh ambil duit 5 pound sambil kona, dia panggil apa? Bagi rapat tu lah, kona baring tu. Dia masa nak ambil 5 pound, dia tergelincir, ada pasir apa semua, jatuh, tengok luka di kepala. Saya tengok dah tadi, dia balik sini, darsa. Tiba-tiba ada seorang kawan saya, kawan baik, kawan rapat kita. Dia lalu lepas kita lalu, dia tak pasang kita lalu dah api dah. Dia tengok, masya-Allah, orang accident. Dia tengok, oh luka. Dia mai sini, dia kata apa? Oh, yang tak pergi tengok tadi, lalu dia accident tadi, pecah pula, keluar otak-otak semua budak tu. Kita tahu dah dia tipu, kita tahu. Tapi jangan kata kamu tipu. Demi jaga silaturahim, kita tahu dia tipu, akui saja. Pecah pula, masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Dan kata Imam Ibn Arabi, sebenarnya siapa yang tipu siapa waktu ni?
Dia tipu kamu tipu dia. Dia tertipu sebenarnya. Dia ingat kita tak tahu, rupanya kita tahu. Kita yang tipu dia sebenarnya. Jangan risau, kosong-kosong. Menang, sama-sama menang, jangan risau. Demi menjaga silaturahim. Jangan kita bila kawan kita macam kita tahu dah dia ni memang tipu dia ni. Jangan kita tahu memang penipu, zakat tu. Memang kita boleh nasihat dia jangan penipu, tapi bukan waktu tu. Waktu tu, ya. Oh tu Oh, masya-Allah. Allahu akbar. Allah dia masya-Allah dia percayanya. Padahal dia yang kena tipu kita. Sebab kita tipu dia tak tahu kita kena tipu. Faham tak? Dia kena tipu. Sebab dia tak tahu sebab dia tak perasan, dia tak tahu dia kena tipu dengan kita sebab dia tipu benda yang kita tahu. Dia yang kena tipu. Macam tu senang okey. Macam tu Akhirnya dia pun senyum, masya-Allah orang percaya pada aku. Tadai? Allah senang dia dah terkena macam tu. Demi menjaga hubungan silaturahim boleh. Tapi waktu lain ada kesempatan nasihatlah. Bagi dia panggil apa? Sulam-sulam sikit. Dia panggil apa? Kias-kias sikit. Dia kata zaman lah ni ramai orang penipu noh. Kita ni kan boleh tipu sangat. Cerita pun tak tambah. Biar ada terfikir. Macam kata aku. Biar ada. Bagi sikit lah. Kita ni jadi macam sniper tu. Tembak lari. Tembak sembunyi. Tembak orang tak perasan kita. Macam tu bagus. Okay, dan sniper orang paling takut sebenarnya. Gang sniper tu orang paling takut. Tu paling digadu ni. Tembak depan ni kan tak bagus. Tembak yang orang tak nampak tu bagus. Dia sedang hati dia telah hancur. Hati dia telah terguris. Hati dia telah habis. Karam. Rosak. Habis semua. Okay, kita kena tembak macam tu. Oh, aku tipu lah. Astaghfirullah. Macam tu. Okay. Dan elakkan bila orang nak bersembang kita, dia nak cerita apa yang kita dah tahu, elakkan kita kata cerita tu aku tahu dah, jangan cerita. Contoh dia excited nak cerita kata, nak tepat atas sakit. Excited, seronok. Excited sangat aku nak cerita tentang Malaysia dapat pingat sekian-sekian Olimpik. Saya tak tahulah Malaysia dapat apa dah, tak ikut lagi Olimpik ni. Contoh Malaysia dapat pingat perak ke dengan tak kira. Kita tahu dah. Dia ingat kita tak tahu, dia nak cerita excited. Yang nak tahu Malaysia tadi aku tengok tadi dia dapat pingat. Jangan kita dah jangan cerita dah, aku tahu dah. Aku tengok tadi, jangan. Semangat dia, keseronokan dan kegembiraan nak luah pada kita akhirnya terbantuk. Allah. Jangan, dia akan mengurangkan kasih sayang sama kita. Kita kena hanya tu orang tengok tadi. Masya-Allah. Dapat tu pingat. Kita tahu. Elakkan kita potong-potong orang nak cakap. Dia akan sejak. Itu lebih baik. Ya, kecuali dia banyak cakap sangat sampai berjam-jam kita sampai tak ada nak cakap, potonglah. Kita kena potonglah. Jadi kalau ada sekali-sekala macam tu tak ada potong Okey. Artinya ya Allah aku berlindung dengan engkau daripada ilmu yang tidak manfaat. Ilmu tidak manfaat ni banyak merosakkan masyarakat, banyak merosakkan sebuah negeri negara tidak aman. Okey. Ilmu daripada ilmu tidak manfaat ni lah keluar fatwa-fatwa yang sesat. Fatwa-fatwa yang meletakkan agama di belakang, kuasa, duit, pangkat di depan. Habis rosak, naudzubillah min dzalik. Okey Dan hati yang tidak khusyuk, Nabi minta lindung daripada hati yang tak khusyuk. Maksudnya bahaya hati tak khusyuk. Kerana orang yang tak khusyuk hati dia, sembahyang tu dia akan rasa mudah-mudah. Buat dah sah, janji dah, janji zahak dah. Orang kalau hati dia khusyuk, sebelum sembahyang, sebelum masuk waktu tu dia dah teringat nak sembahyang. Hati tu dah bunga-bunga nak sembahyang. Seolah dia dah sembahyang sebelum sembahyang hati dia. Dah pandang Allah lah. Allah macam tu Itu hati khusyuk. Bahkan dia akan menambah sembahyang, dia akan jaga sembahyang. Kalau khusyuk, tapi kalau hati tidak khusyuk, dia akan rasa tawak sembahyang. Akhirnya dia halal-balai dengan sembahyang. Buat umpama lepas batuk di tangga. Alhamdulillah. Itu bahaya hati tidak khusyuk. Kalau qasidah tak ada khusyuk hati, tak tahu apa nak elok. Zikir tak ada khusyuk hati, tak elok. Ngaji tak ada khusyuk hati, tak elok. Mengajar hati tak khusyuk, tak ada elok. Tak sempurna. Kadang dia akan menjadi boring. Akhirnya tertinggal satu amal. Tapi kalau khusyuk, tak tinggal dah. Khusyuk tu menyebabkan sejam macam seminit. 10 jam macam sejam Khusyuk. Allah SWT. Okay, Dan amalan yang tidak diangkat, Nabi minta lindung daripada amalan yang tidak diangkat, tidak diterima oleh Allah. Sedangkan amalan Nabi semua Allah terima lah. Itu Rasulullah punya doa tawaduk Rasulullah. Kehambaan Rasulullah. Dan daripada doa yang tidak didengar, Rasulullah pun takut amalan yang Rasulullah buat yang ikhlas tu dah. Ikhlas tu confirm ikhlas Nabi Muhammad. Itu pun Nabi takut Allah tak angkat amalan dia, tak terima. Kita tak pernah pun nak teringat. Kadang-kadang tu lepas semayang minta, ya Allah terimalah semayangku. Kadang tak minta pun. Sebab kita rasa aku dah buat dah, Allah terima. Padahal betul ke Allah terima hak kita semayang macam tu? Hak ingat selain Allah,
Allah SWT. Hak besar selain Allah. Hak sibuk dengan selain Allah. Tak pandang langsung Allah. Pandang wujud diri, tak pandang wujud Allah. Semayang macam tu. Wujud Allah tu tak pandang. Pandang wujud diri dia. Aku semayang, aku rokok, aku sujud, aku baca. Sedangkan semua pemberian Allah, kurnia Allah. Pandang Allah lah. Allah. Satu semayang ni kata ulama, dia kena ada musyahadah. Musyahadah ni apa? 3. Yang pertama, musyahadah ni apa? Pandang Allah. Apa maksud pandang Allah dalam semayang? 3 saja. Itu kita fahami. Yang pertama, kita kena faham, sedar betul-betul dalam hati kita bahawa solat yang kita solat itu kurnia daripada Allah, minallah. Yang pertama. Selagi tak sedap kata kita semayang tu Allah bagi, Allah taufik, Allah hidayahkan, Allah beri kekuatan, apa kefahaman, selagi tu kita tak boleh nak khusyuk. Kenapa? Kita sibuk dengan diri sendiri. Kita sibuk dengan orang lain. Tak sibuk dengan Allah sebab lupa Allah. Tak perasan Allah bagi. Bahkan sibuk dengan diri sendiri. Aku dah semayang, aku rokok, aku sujud. Bukan Allah bagi aku sujud, Allah bagi aku rokok, Allah bagi taufik, Allah bagi kekuatan, Allah bagi khusyuk. Allah senang. Jadi yang pertama minallah. Yang kedua, Allah senang Muhammad. Yang kedua apa? Billah. Allah senang. Pandang amalan itu yang pertama daripada Allah. Allah bagi. Yang kedua kena hantar hati, kena pandang billah semayang tu. Billah maksudnya apa? Dengan Allah. Apa maksud dengan Allah? Allah senang Muhammad. Kita semayang, kita baca, kita gerak, kita diam, kita duduk, semua tu dengan pertolongan Allah. Ya, semayang tu, ibadat tu dah kurniaan Allah dah. Bahkan kita buat tu dengan pertolongan Allah tu. Setiap rukuk, setiap bacaan, setiap sujud. Tanpa pertolongan Allah tak boleh nak sujud pada Allah. Ramai orang tak sujud pada Allah. Tapi kita Allah pilih sujud pada Allah. Walaupun kadang-kadang hati kita berat, atau kadang-kadang kita ni malas, kita ikut nafsu kita. Tapi tetap Allah jemput kita semayang. Tetap Allah jemput kita ibadat. Tetap Allah jemput kita hadap dia. Dengan apa? Dengan pertolongan dia. Pemberian dia. Mesti kena pandang betul. Bahkan kata guru kami, siapa yang dia tak pandang dia semayang tu dengan pertolongan Allah, tak akan mungkin dia buat kerana Allah. Mana mungkin dia buat kerana Allah semata-mata ikhlas, tanpa ada riak, tanpa ada wujud, tanpa nak pujian. Kalau dia tak pandang, dia tak sedang kata, dia boleh buat tu dengan Allah. Allah yang bagi. Allah yang tolong. Dengan pertolongan tu. Orang bila dia tak pandang macam tu, dia tak boleh buat kerana Allah. Kalau dia pandang, dia buat. Kekuatan dia semua. Allah senang. Waktu itu, dia semahyang bukan lillah. Tapi, liljah, lilmal, macam-macam. Itu apa? Nak kebesaran, nak pujian, nak itu, nak ini, nak itu, nak harta, nak tarik itu, tarik ini. Kenapa? Bila dia pandang, dia buat, dia nak sesuatu. Tapi kalau dia pandang Allah bagi, dengan Allah, tak mampu nak Allah lah. Bukan ada. Fana ada dengan Allah SWT. Dan yang ketiga, apa maksud musyahadah dalam sembahyang? Ilallah. Minallah, billah, ilallah. Ilallah ni apa? Aku buat hanya untuk Allah ya. Untuk Allah ya aku nak Allah ya. Bukan yang lain. Bukan untuk puji, bukan untuk hanya dipanggil apa, nak lepas tanggungjawab. Bukan nak Allah senang. Hati ni, orang kata kita orang semayang sebab segan lah kata semayang. Orang kata kita orang tinggal semayang lah. Semayang lah supaya orang kata aku ni orang semayang. Bukan. Tak ada untuk apa. Ilallah, menuju Allah, untuk Allah saja. Semua dia kembali balik pada Allah SWT. Tak ada apa. Okey ya. Semayang macam tu baru semayang. Kalau yang lain bukan semayang. Dia hanya sibuk diri sendiri. Semayang ni mesti ingat Allah, mesti pandang Allah. So Allah sebut dalam Quran, aqimis salata li dhikri. Dirikan solat li dhikri, untuk ingat aku. Kita semayang ingat diri sendiri, kita ingat yang lain. Alhamdulillah. Satu perbaiki semayang kita, minta pada Allah kurnia khusyuk. Dan semayang macam ni diterima oleh Allah. Tu Nabi SAW confirm terima, tapi takut tak terima, minta lindung, takut tak diterima amalan. Dan daripada doa yang tidak didengari. Nabi takut Allah tak dengari doa Nabi. Apa maksud tak didengari? Tak dipeduli, iaitu tidak dimakbulkan. Bahaya doa tak makbul. Minta angkat bala tak angkat bala. Minta angkat musibah tak angkat musibah. Minta taufik tak dapat taufik. Minta hidayah tak dapat. Minta mati dalam Islam tak dapat. Mati dalam kafir, na'udzubillah. Bahaya dah, bahaya. Ya Allah, matikan aku yang dalam Islam. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Dalam ratibul haddad. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Dalam Melayu pun ada lagu. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Penting doa ni. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita dalam Islam. Tapi kalau Allah tak kabul doa,
Risiko kita mati luar Islam, na'udzubillah. Bahaya tak bahaya? Bahayalah. Sampai Nabi minta doa, wa du'a illa isma'. Minta lindung daripada doa yang tidak didengari. Itu doa yang tidak makbul, bahaya, na'udzubillah. Kita nak keluar musafir, kita perlu keselamatan. Takut aksiden, takut timpa musibah, takut jumpa orang akan sakiti kita, orang zalim, rampas harta kita ke. Jumpa benda-benda yang akan menyakitkan kita di tengah jalan waktu musafir. Kita doa keselamatan musafir, tak kabul. Kena musibah tengah jalan. Bahaya tak? Bahaya. Doa tak kabul. Anak buat perangai, anak tak baik, kita dah minta, ya Allah solehkan dia, soleh, Allah tak kabul. Anak dia jahat. Bahaya, memang bahaya. Memang bahaya. Sebab tu Nabi minta lindung daripada doa tak makbul. Habislah doa kita kalau tak makbul, habislah. Allah na'udzubillah min dzalik. Minta syurga tak dapat. Minta lindung daripada neraka tak dapat. Tak bahaya lagi. Minta lindung. Tapi kebiasaan doa Allah kabul lah. Wa du'uni astajib lakum. Cuma ada waktu-waktu dan ada orang yang Allah tak kabul doa dia. Kenapa? Di segi adabnya, di segi makannya. Seperti mana kata Imam Ghazali, siapa yang dia makan makanan syubhah ataupun makanan haram, Allah tidak terima amal dia, Allah tak terima doa dia. Dia buat bisnes, tipu orang dia. Buat bisnes nak cepat untung, tipu orang. Buat kerja, buat perniagaan, ada unsur-unsur haram. Makan, bagi anak cucu makan, anak bini makan, dia pun makan. Dia sembahyang setiap hari, dia doa sampai angkat tangan tinggi-tinggi sampai nangis-nangis, tidak terima oleh Allah SWT. Tapi kalau selagi mana kita makan yang halal, doa terima semua insya-Allah. Tetapi kena ada adab, kena khusyuk, kena ingat Allah dan kena yakin Allah akan kabulkan. Tak di dunia, di akhirat. Allah akan makbul. Tapi kalau tak makbul, bahaya. Bahaya. Sebab tu Ratibul Haddad, kata ulama, di antara fadilat Ratibul Haddad, dalam tu ada doa, Ya Dzal Jalal wal Ikram, amitna ala dinil Islam, 7 kali. Yang kita dah baca lepas kuliah di sini. Apa di antara kelebihan Ratibul Haddad, kata ulama, siapa istiqamah baca setiap hari, Allah matikan dia husnul khatimah dalam Islam. Kenapa? Dalam Ratibul Haddad 7 kali kita minta, Ya Dzal Jalal wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Bahkan ada hadis Nabi SAW, satu hari Rasulullah SAW lalu di tepi seorang sahabat. Seorang sahabat tu angkat tangan. Tak angkat tangan lagi. Dia duduk di masjid, Nabi lalu tepi dia. Itu dia kata macam ni, Ya Dzal Jalal wal Ikram, Ya Dzal Jalal wal Ikram, Ya Dzal Jalal wal Ikram, Allah SWT Muhammad. Nabi dengar. Tu Nabi kata apa? Mintalah kamu kepada Allah. Minta sekarang apa yang kamu nak kepada Allah. Apa hajat kamu, minta sekarang. Kalau disebabkan kamu baca Ya Dzal Jalal wal Ikram, Allah buka pintu kabul kepada kamu. Minta, Allah bagi semuanya. Imam Haddad disusun, Ya Dzal Jalal wal Ikram, belakang tu doa, Amisna ala dinil Islam. Allah kabul, mati husnul khatimah sebab baca Ratibul Haddad setiap hari. Jadi jangan lupa minta mati dalam Islam. Ini akhir zaman. Hati mudah berubah. Nafsu kita kuat. Syaitan nak perangi kita. Orang kafir, Yahudi, Nasrani nak sesatkan kita pada jalan Allah. Musuh kita banyak akhir zaman. Kalau Allah tak jaga hati kita, tak matikan dalam Islam, na'udzubillah, bahaya. Ini zaman kadang-kadang orang tuhankan sesuatu selain Allah, na'udzubillah. Orang nampak sesuatu tu segala-gala. Satu tu dapat lindungi, satu tu dapat jayakan dia, satu tu dapat besarkan dia, satu tu dapat satu tu dapat dia pandang dapat bagi kebahagiaan hidup dia, semua daripada Allah SWT, semua daripada Allah. Kalaupun sesuatu itu asbab, satu tu asbab, hakikat daripada Allah SWT. Akidah. Jadi kita minta nanti dalam Islam, takut terpesong, na'udzubillah min dzalik. Dan syaitan juga melupakan engkau daripada sabdaan Rasulullah yang berbunyi. InsyaAllah kita akan sambung esok berkenaan dengan hadis ni malam Lailatul Qadar. Malam Isra wal Mi'raj, Nabi nampak orang kena siksa. Siapa ni? Orang berilmu. Nanti kita akan baca esok. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita berhenti awal sebab kita ada ni lagi, ada berapa lagi nak buat. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita ada tajaan dah hamba Allah daripada Selangor mendoakan kesembuhan buat ayah anda Haji Mak Muda dan isteri yang kini positif COVID-19. Semoga Allah beri kesembuhan yang segera, Allah beri kesihatan dan panjangan zahir dan batin. Sejak Akmal Fahim Fakhr Razi pada batas Kedah, doakan semoga Allah kabulkan segala hajat saya. Semoga saya terus kuat. Allahumma salli Muhammad, tabah menghadapi ujian. Semoga Allah bersihkan hati saya, Allah kurniakan makrifat min Allah, diberikan kebaikan dan akhirat, mendapat ridha dan kasih sayang, selamat dari fitnah akhir zaman. Amin. Senyap hamba Allah pada Sarawak, mohon doakan saya cepat sembuh. Sekarang tengah taruh nyawa untuk stabilkan semula oksigen. Doktor beritahu agak kritikal.
Doakan saya diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian dan doakan semoga Allah hentikan dalam husnul khatimah. Amin. Semoga Allah kesembuhan yang segera. Allah beri kesihatan pandangan zahir dan batin. Berkat Nabi SAW. Khususnya Siti Balkis keluarga daripada Kuala Lumpur. Pak Besar Muhammad. Doakan anak kanda saya Muhammad Imtiaz limpahan taufik hidayah minna Allah dan Rasul serta saya dan keluarga sihat tubuh badan untuk menjalankan taat kepada Allah dan Rasul. Amin. Semoga Allah menunaikan segala hajat. Sebenarnya Siti Farah Alwani binti Matun Sabah. Mohon doakan ayah saya Matun bin Kasama yang kini sedang sakit. Mohon dikurniakan kesembuhan dan diangkat segala kesakitan. Amin. Semoga Allah beri kesembuhan yang segera, kesihatan zahir dan batin dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya Nur Asia binti Zainal Kedah diniatkan untuk arwah mak saya Aminah binti Husin. Serta sahabat saya Zaliana binti Jamaluddin. Doakan saya jauh kejahatan dari anasir jahat serta dapat saya jodoh yang baik. Amin. Semoga Allah tunaikan, semoga Allah kabulkan semua hajat dunia dan akhirat kepada semua yang menajak kita. Allah memurahkan rezeki mereka, Allah lindungi mereka daripada fitnah akhir zaman dan juga kita semua. Semoga malam terakhir tahun 1442 ini kita dapat berkat rahmat daripada Allah, taufik, hidayah, kita dapat dikabulkan segala hajat. Semoga malam terakhir 1442 penutup pada malam ini untuk tahun ini semoga menjadi asbab taubat kita diterima oleh Allah, sifat kita diterima oleh Allah, doa kita diterima oleh Allah, amal kita diterima oleh Allah. Semoga Allah kurniakan makrifat kepada kita. Semoga Allah bukakan pintu hati kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkat malam terakhir, malam penutup tahun 1442 ini, Allah tutup segala kesalahan kita, keaiban kita. Allah ampunkan segala kelalaian kita sepanjang tahun ini. Dan semoga Allah tutupkan malam ini sebaik-baik penutup untuk kita, sehingga kita kemati pun sebaik penutup untuk kita, matilah Islam dan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam.